ఏ హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు మహామ్యాక్స్. సో ఇవాళ మనతో పాటు డియర్ ఉమా మూవీ టీం అయితే ఉన్నారు. వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం ఈ మూవీ ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటి అనేది. సో మనందరికీ బాగా తెలుసు దియా మూవీ మనందరికీ ఎంత అంటే ఒక హార్ట్కి బాగా కనెక్ట్ అయింది. సో ఆ మూవీలో మనకి చేసి ఆ క్యారెక్టర్ అనేది మనకి అట్లా గుర్తుండిపోయింది అనమాట. సో ప్రెజెంట్ ఆయనతో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం ఈ డియర్ ఉమా క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటి అనేది. హాయ్ బ్రో, ఎలా ఉన్నారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నమస్కారం అందరికీ. సార్ కమల్ సార్, మిమ్మల్ని మేము ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నాం సార్. నేను నా చిన్నప్పటి నుంచి వస్తున్నాను తెలుసా. మీరు అప్పుడే మూవీస్లోకి వచ్చేసి అప్పుడు నేను ఎక్కడ బాగా ఫ్యాన్ అయ్యానంటే ఛత్రపతి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఛత్రపతి రిలీజ్ కూడా అయింది. రిలీజ్ కూడా అయింది. సో హాయ్ సార్, ఎలా ఉన్నారు? సో డియర్ ఉమా గురించి చెప్పండి సార్, అసలు ఎలా ఉండబోతుంది ఈసారి మూవీ అని. To say precisely, Dear Uma is kind of, if you take a cricketer, there's all-rounder, right? Yeah. He can bat, he can ball, he can field, he can keep also. So I feel Dear Uma. ఎంపైర్ మటుకు చేయరు. Yeah, umpire. I feel Dear Uma is that, you have all the elements. Okay. There's family emotions, there's brotherly emotion, there's action, there is kind of thriller elements, and a message which should be told right now to the society. That particular message is beautifully shown in this film, and you have wonderful performance. Kamal sir's performances, I really enjoyed performing this character, especially which gave me a overall 360-degree exposure. Whatever I can perform, so it has been they've shown it so beautifully. So it's a nice watch, I can say. 360-degree all-round watch for an audience. Super. Yeah. ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఎప్పుడెప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది ఏంటి అనేది. చాలా టెన్షన్ అయితే ఉన్నట్టుంది బాగా. Obviously, and whenever any movie releases, we'll have that curiosity also and nervousness also, how it is going to be accepted. So that is there, and this is my first Telugu film. So really Telugu film first. Yeah. Direct Telugu film. This is the first film, and eagerly waiting for the release. బట్ మీరు తెలుగులోకి రాకముందులే మీకు అందరికీ ఫ్యాన్ అయిపోయారు. మీ అందరికీ గర్ల్స్లో బాగా ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ వచ్చేసింది అప్పుడే దియా మూవీతో. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది? It was a nice experience. When Diya got released, it was like, I still remember, it is February 2020. Yeah, 20. March we had COVID lockdown, so we did not have theaters, and 22nd was the lockdown, I feel. March 22nd. March 21st our film released in Prime. It was like something, we spent some 6 years doing this film. So when it released, we were very sad, saying 6 years of hard work, it went in vain. And Amazon Prime, when it released and lockdown happened, people were free, everyone started watching the film, and my Instagram started acting crazy. I had some, for you everything happened for good. Yeah. I mean, lockdown is not good, but for whatever filling. For us, okay. So my Instagram started acting crazy. So many messages and all this stuff. And when Telugu dubbed version happened, it was wonderful. It was magical for me, because the way Telugu audience, they accept the film. If the film is good, language barrier, they never see about the language. They don't even think whether this fellow is from our state or not. So that the love they give towards not only towards all the good films, it's really commendable, and it shows the big heart of Telugu audience. సూపర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ సోమయ్య గారు, సో ఎలా అనిపిస్తుంది డియర్ ఉమా ఈ క్యారెక్టర్, అసలు ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటి? డియర్ ఉమా క్యారెక్టర్ డాక్టర్, ఓకే. అండ్ ఒక హాస్పిటల్లో ఒక ఇన్సిడెంట్ తన లైఫ్ని ఎలా చేంజ్ చేసింది అనేసి. ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ లవ్ అండ్ ఎమోషన్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్. రివెంజ్. సో జనరల్గా ఈ స్టోరీ మొత్తం నాకు టీజర్ కానీ అది కానీ చూస్తే నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఎక్కడో జరిగింది, ఒక ఒరిస్సా ఇన్సిడెంట్. అంతకు ముందే మాది పోస్ట్ ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళిపోయింది. అవునా? సో అంటే దాని రిలేటెడ్ ఏమన్నా ఇది చేయడం జరిగిందా లేకపోతే? దాని రిలేటెడ్ అంటే మేము కూడా షాక్ అయ్యాం. అంటే ఎలా ఆల్రెడీ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో ఉంది అండ్ న్యూస్ కేమ్ అవుట్. అవును. ఎవ్రీవేర్ అందరు కాల్ చేశారు, అప్పుడే రిలీజ్ చేసేద్దాం త్వరగా, బికాజ్ హీట్లో ఇట్స్ గుడ్, అట్లీస్ట్ అక్కడ జరిగిన దానికన్నా న్యాయం జరుగుతుంది అలా అనుకున్నారు. కానీ బట్ టెక్నికలీ ఇట్ డిడ్ పాసిబుల్. సో ఈ ఆఫర్ ఎలా వచ్చింది ఈ మూవీలో ఛాన్స్ కానీ? ఆఫర్ ఐ హ్యావ్ రిటన్ ద స్టోరీ. అంటే మీరే రాసుకుని మీరే. సూపర్. అండ్ కమల్ గారు, సో
ఎలా అనిపిస్తుంది డియర్ ఉమా? మిమ్మల్ని అర్జున్ రెడ్డి చూసాము, అర్జున్ రెడ్డిలో అసలు మీ క్యారెక్టర్ అలా గుర్తుండిపోయింది. ఒక బ్రదర్ ఎలా ఉండాలి అలా ఉంటారు, మా తమ్ముడు కూడా ఇప్పుడు నాతోనే అలా ఉంటాడు వాడు. ఈ ఫిలిం లో కూడా మంచి బ్రదర్. అవునా? I play the brother and the most important characters that I've played recently. So చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉండబోతుంది డియర్ ఉమాలో కూడా. అంటే కొన్ని క్యారెక్టర్స్ మీరు చేస్తే ప్లే చేసినప్పుడు మాకేంటంటే అవి చూస్తే మా ఇంటి పక్కన అబ్బాయి లేదా మన ఇంట్లో అబ్బాయి, మన ఓన్ బ్రదర్ అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. సో అలాంటి క్యారెక్టర్స్ మీకు వచ్చినప్పుడు సో వాట్ యూ చూస్, మీకు అంటే స్టోరీ సెలెక్షన్లో కానీ అది కానీ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు మీరు? అంటే అలా అని కాదు. ఐ థింక్ వెరీ ఎర్లీ నా కెరియర్లో నేను పనిచేసిన చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారితో, నేను ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉండేవాడిని. చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారి కానివ్వండి, శేఖర్ కమల గారు కానివ్వండి, తర్వాత గోదావరి చేశాను, రాజమౌళి గారితో ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఛత్రపతి. సో అప్పుడు చేసినప్పుడు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోవడంతో పాటు మనం రియాలిటీ అండ్ సొసైటీకి దగ్గరలో ఉండాలి, మన రియల్ లైఫ్లో దగ్గరలో. ఇది వాళ్ళ దగ్గర చూసి నేర్చుకోవడం జరిగింది. అండ్ వెన్ యూఆర్ ప్లేయింగ్ ఎనీ పార్ట్, మనం ఏ రోల్ చేసినా, పాత్ర చేసినా, లేకపోతే సినిమాలో ఏ విభాగంలో ఉన్నా కూడా, అది కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ ఉండొచ్చు, మనం సొసైటీలో ఉన్న అక్కడ ఉన్న జరుగుతున్న సంఘటనలు, ఆ జరుగుతున్న విషయాల్లో మనం ఎంత అవగాహన ఉంది, దానిలోంచి మనం ఏ ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని మనం ఆ పాత్రని తెర మీదకి ఎలా ఎక్కిస్తున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది చాలామంది మిస్ అవుతారు. నేను నా జర్నీ అలా స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి నేను చూస్ చేసిన అంటే నేను ఏ పాత్ర వేసినా ఫస్ట్ నేను ఆ రూట్స్కి వెళ్తాను. ఓకే, ఆ పాత్ర మెయిన్ మూలం ఏంటి, ఒక బ్రదర్, లేకపోతే ఒక అతన్ని పర్టికులర్, ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో నేను ఒక మెడికల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్. ఓకే, సో ఆ పాత్ర దానికి నేను యాక్చువల్గా ఇంట్రెస్టింగ్గా కొన్ని హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళడం జరిగింది. అవును. అండ్ వాళ్ళతోటి జనరల్గా డిస్కషన్, అది అంటే వాళ్ళకి తెలియదు అది నేను ఎందుకు వచ్చాను ఏంటని. బట్ వెన్ ఐ వాజ్ డిస్కసింగ్ విత్ దెమ్, వాళ్ళు ఎంత ఆప్యాయతగా ఉంటారు, ఎంత బాగా మాట్లాడతారు, అండ్ నిజంగా మన ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్లా ఉంటారు వాళ్ళు. సో అది నేను ఈ సినిమా చేసేటప్పుడు, ఒక మెడికల్ ఆఫీస్ చేసేటప్పుడు అది. సో మీరు అన్నట్టు ఆ పాత్ర చేసేటప్పుడు నేను ఐ గో టు ద మూలం, అండర్స్టాండ్ వెదర్ హౌ దే ఆర్ ఇన్ ద రియల్ వరల్డ్ అండ్ ట్రై టు డూ దట్. విరూపాక్ష చేసినప్పుడు కూడా ఆ మాంత్రికుడు, అది మనం రోజు చూడం, కానీ ఒక వైఫ్ కోసం వాడు పడే తపన. సో రియల్లీ ఎలా ఉండొచ్చు, మేబీ విల్ గో వెరీ సీరియస్లీ ఇంటూ ఇట్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏదో జరుగుతుంది. అలానే డియర్ ఉమాలో కూడా డాక్టర్ ఉమా, యాక్చువల్లీ డాక్టర్ ఉమా అని డియర్. సో డాక్టర్, యా, సో షీ ప్లేస్ డాక్టర్ మెడికో స్టూడెంట్. సో ఆ పాత్రకి మనం అక్కడున్న హాస్పిటల్లో జరుగుతున్న సన్నివేశాలు కానీ అవి జరిగేటప్పుడు రియలిస్టిక్గా ఎలా ఉండొచ్చు, ఎంత బాగా దాన్ని ఇంకా అక్కడ తీసుకెళ్ళొచ్చు అని నా వంతు ప్రయత్నం అయితే గ్యారంటీగా ఉంది. సూపర్. అంటే డియర్ ఉమా అని జస్టిఫికేషన్, ఆ టైటిల్ జస్టిఫికేషన్ నాకు కొంచెం చెప్తారా? అంటే డాక్టర్ ఉమా అని పెట్టుంటే బాగుండేదేమో కదా, ఇంకా డాక్టర్కి రిలేటెడ్గా ఎందుకు డియర్ ఉమాగా చేంజ్ అయింది? అంటే డాక్టర్ ఈజ్ డియరెస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. ఓకే. సో అందుకనేసి డాక్టర్ అనగానే మనకు ఒక తెలియని ఒక రెస్పెక్ట్, ఒక బాధ్యత లాగా. అంటే ప్రతి ఇంట్లో ఒక డాక్టర్ ఉండాలని అందరూ కోరుకుంటారు. సో డాక్టర్ ఈజ్ అ డియరెస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. మనకి ఏమనిపించిన, చిన్నది ఏమైనా వచ్చినా మనం పోయి డాక్టర్ దగ్గరే. సో ఐ ఫీల్ లైక్ గాడ్ తర్వాత డాక్టరే చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో ఇట్స్ డాక్టర్ డియర్ పర్సన్. అందుకని స్టోరీలో కూడా దాన్ని బాగా, అండ్ ఐ యామ్ సో డియో ఫర్ పృథ్వీ. సో ఇట్స్ అందుకని డియర్ ఉమా అయింది. సూపర్. అంటే జనరల్గా ఈ డాక్టర్ కానీ లేకపోతే ఈ మెడికల్కి రిలేటెడ్లో చాలా వరకు ఐడియా ఉండదు. జనరల్గా ఆడియన్స్ అందరికీ ఏం తెలుసు అంటే వెళ్ళామా, ఒక ఇంజెక్షన్ చేసుకున్నామా, వచ్చేసామా, లేదా ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నామా వచ్చాం. బట్ ఎంతవరకు అసలు మెడికల్లో ఏం జరుగుతుంది, అసలు లోపల ఏముంటాయి మూలాలు, అవన్నీ ఏమన్నా చెప్తారా ఈ మూవీలో? మూలాలు అంటే మొత్తం మేము తీసుకున్న కాన్సెప్ట్కి, మేము తీసుకున్న దానికి మూలం, యూనో ఎవ్రీథింగ్ వీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ దిస్ స్టోరీ. యా, ఒక డాక్టర్, మనం ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి ఒక దానికోసం వెళ్తే ఇంకో డాక్టర్ సేమ్ మెడిసిన్ ఇయ్యరు. నేను యాక్చువల్లీ ట్రై చేశాను అలా, పర్సనల్గా నేను వెళ్ళా, జస్ట్ ఒక దానికి వెళ్ళాను. ఒక డాక్టర్ ఒక మెడిసిన్ ఇస్తే ఇంకో డాక్టర్ సేమ్ మెడిసిన్, మేబీ ఫార్ములా సేమ్ ఉండొచ్చు, ప్రాబబ్లీ నేమ్ మారు ఉండొచ్చు. అంటే మధ్యతరగతి అండ్ అవగాహన లేని వాళ్ళకి అర్థం చేసుకోలేరు. దే కెనాట్ యూనో సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకోవాలి డాక్టర్ దగ్గర అని చాలామందికి తెలియదు. యూనో వాళ్ళు ఏది ఇస్తే అది ట్యాబ్లెట్ గుడ్డిగా వేసేసుకుంటారు. అండ్
మీరు చూస్తే దేర్ ఈస్ సో మచ్ ఆఫ్ మెడికల్ స్కామ్ నవ్ డేస్. మెయిన్ ఇష్యూ అదే కదా. థింక్ దట్ డాక్టర్స్ ఆర్ వెరీ డియర్ టు us. వాళ్ళు మనకు తప్పు చేయరు అనుకుంటాం. సేమ్ లైక్ పొలిటీషియన్స్, వాళ్ళు మన కోసం అంటే జనాల శ్రేయోభిలాష్ కోసం వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు అనుకుంటాం, కానీ ఇట్ నీడ్ నాట్ బి లైక్. సిమిలర్లీ డాక్టర్స్ కూడా మనం చాలా గుడ్డిగా అంటున్నారు, అదే అది తప్ప వేరే ఆప్షన్ ఉండదు. బికాస్ వీ డింట్ స్టడీ మెడిసిన్ రైట్. సో వాళ్ళతో అంత నమ్మి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ నుంచి అదే రెసిప్రోకల్గా మనకి అలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందా లేదా అనేది వీ డోంట్ నో. సో ఈ సినిమా చూసెస్ వన్ ఒక యాంగిల్ ఒక తరఫు చూపిస్తుంది అనమాట. దట్ వాట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్, ఏం జరుగుతుంది, అండ్ దాని మూలాన మనం ఎందుకు అవేర్నెస్ పెంచుకోవాలి. ఒక మెడికల్ దీనికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఒక టెస్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ. ఒక హాస్పిటల్లో ఉన్న ప్రైస్ ఇంకొక హాస్పిటల్లో సేమ్ ఉండదు. ఒకవేళ హార్ట్కి స్టంట్ అని చెప్పారు, అదే ప్రైస్ ఇంకొక హాస్పిటల్లో సేమ్ ఉండదు. అండ్ ఎందుకలా ఐ రియలీ డోంట్ నో. అంటే అదే సో ఆడియన్స్గా మనం మనకి ఎప్పుడైతే ఇబ్బంది కలుగుతుందో, అంటే మనకు ఫ్రాక్చర్ అయినప్పుడు, లేకపోతే మనకి ఎప్పుడైనా ఏదన్నా మన మదర్కి ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు, లేదా మనకి పిల్లోడికి ఏదన్నా కంటికి ఏదైనా చూపించాలి అన్నప్పుడే మనకి అటు వెళ్ళి అవకాశం తెచ్చుకొని ఇది ప్రాబ్లం అని చెప్పి మనం వెళ్తాం. రెగ్యులర్ లైఫ్లో మనకు సంబంధం లేనట్టు అనుకుంటాం. బట్ ద మోస్ట్ అంటే మనం ఇంకెవరి దగ్గరికి వెళ్తామో లేదో తెలియదు, కానీ కంపల్సరీ డాక్టర్ దగ్గర మాత్రం ప్రతి ఒక్క మనిషి, పుట్టిన మనిషి వెళ్ళాల్సిందే. డాక్టర్ దగ్గరే మనం కులం చూడం, మతం చూడం, సరిపోదు అసలు మనకి. At some stage, in fact, every stage we go. As child we go, as teenager we'll go. మనకి పెద్ద అయిన తర్వాత వెళ్తాం, ముసలి అయిన తర్వాత వెళ్తాం, ప్రతిసారి అండ్ ప్రతి పార్ట్ వి గో. బట్ వెన్ వి గో, దాన్ని మనము వెదర్ గవర్నమెంట్ పరంగా మనం దాన్ని కరెక్ట్గా అనుసరణ చేసి వాళ్ళకి ఒక భరోసా ఇచ్చామా లేదా ఆడియన్స్కి. సో దిస్ ఫిలిం గోస్ డీప్ ఇన్ టు దట్, చాలా డీప్గా వెళ్తుంది. మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళడానికే సంపాదిస్తున్నట్టు అవుతుంది అందరూ. ఎందుకంటే నా మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్. ఎందుకు ఐ మీన్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్ మెడికల్ ఈజ్ ఫ్రీ. Some countries the quality of medical, quality of medicines and everything, it is free of cost. And here it is little bit ఉంటే బాగుంటుంది అనుకోవడం. దట్స్ వెరీ విజువల్ థింకింగ్. అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటే ఇంకా ట్రాన్స్పరెంట్ ఉండడం. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ మెడికల్ కూడా ఒక బిజినెస్ అయిపోయింది. ఇట్స్ అబౌట్ ఒక బిజినెస్. వెరీ బిగ్ బిజినెస్. ఇట్స్ వెరీ బిగ్. సో మరి అటువంటి బిజినెస్ కి సంబంధించి, మెడికల్ మాఫియాకి సంబంధించి ఇవన్నీ ఏమన్నా రివీల్ చేయబోతున్నారా అసలు? ఎలా ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ ఉన్న జనరేషన్ లో? సో ఈ స్టోరీ అంటే మాకు ఎంతవరకు ఇంటెన్షన్, మీకు టీజర్ చూస్తే చాలా బాగుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టీజర్ కట్ అవ్వచ్చు, అది కానీ మాకు అది చూస్తున్నంతసేపు అబ్బా నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది, నెక్స్ట్ ఏం ఆ క్యూరియాసిటీ అయితే ఉంది. సో అండ్ ఈయన చూస్తే అసలు మంచి లవర్ బాయ్, ప్లే బాయ్గా కనబడిపోతున్నారు అందరూ. సో ఎలా అసలు ఈ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది మీది? It's a nice character where I get to play so many emotions. Yeah. Actually rockstar. Yeah. I mean rockstar also, and with that we show the family, the brotherly love I have towards him. రాముడు మంచి బాలుడు ఒక ట్యాగ్ జస్ట్ అంతే ఒక మంచి తమ్ముడు, ఒక మంచి కొడుకు. With that he as you were speaking about all the medical things, so with that he gets into that, and he in a way solves thing, and he makes a statement that. So those things, usually what happens is, like as you were speaking, like whenever there is some medical emergency, our senses doesn't work, because like it's our loved ones there in the ICU or somewhere, so we cannot take any decisions, and that is where this thing happens. So ఈ సినిమాలో ఒక పర్టికులర్ ఎపిసోడ్ అంటే రియల్లీ హార్ట్ టచింగ్. అంటే ప్రెగ్నెన్సీ, అగైన్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇన్నోసెంట్ నార్మల్ టైం అది ఎవరికైనా. సో అలాంటి టైంలో జరిగిన దట్ వన్ సీన్ ఫర్ మీ వాజ్ వెరీ వెరీ టచింగ్. కానీ జనరల్గా మనకి మెడికల్, ఈ మాఫియా మనకి బాగా మనం యూట్యూబ్లో కొట్టగానే మన ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది ఠాగూర్ సినిమాలో చిరంజీవి గారు చేస్తారు. ఆ మెడికల్ దాన్ని బయటకు రివీల్ చేస్తారు, అసలు ఏం జరుగుతుంది లోపల. సినిమాలో చిరంజీవి గారు కొంచెం రివీల్, అంటే అక్కడ అంతా కరప్షన్ గురించి చూపిస్తారు, అన్ని రకాల కరప్షన్. అండ్ మెడికల్ ఈజ్ ఆల్సో ఒక చిన్న కరప్షన్ లాగా చూపించారు. ఆయన అక్కడ వదిలేసింది, నేను ఇక్కడ పట్టుకొచ్చాను. సూపర్. అక్కడ మొత్తం ఇంకా అక్కడ చిన్నగా చెప్పారు, ఇక్కడ చాలా పెద్దగా చెప్పారు. సూపర్. అంటే అదేనా ఇన్స్పిరేషన్ స్టోరీ రాయడానికి? వన్ ఆఫ్ ది ఇన్స్పిరేషన్
యా కోవిడ్లో ఎవ్రీ వన్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ నేను చెప్పలేదో మీకు, బట్ దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఒక డ్రీమ్. నాకు 20 days 30 days హాంట్ అవుతూనే ఉంది. ఒక చిన్న బాబు వచ్చి హెల్ప్ అడగడం, ఒక ప్రెగ్నెంట్ లేడీ, ఎవ్రీథింగ్. సో అంత హాంటింగ్ అవుతుంటే నేను ఇంకా సర్లే 30 days కూడా ఒకటే డ్రీమ్ ఎవ్రీడే వస్తుంది అనేసి కూర్చున్నారు ఆడడానికి. అప్పుడు డ్రీమ్ ఆగిపోయింది. దట్ ఈస్ ద అంత కరోనా టైంలో జరిగింది. జనరల్గా కరోనా టైం అంటే అందరికీ అదొక బ్యాడ్ పీరియడ్ అనమాట. మనం లాట్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్స్ చూసాము. ఈవెన్ ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ కూడా బై చేసే పరిస్థితుల్లో వచ్చింది. అంటే అప్పుడు అందరూ థాట్ ఏంటి, ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు పెంచాలి, ప్లేస్ కావాలి, బట్ దానికి స్టాప్ చేయడానికి సొల్యూషన్ వెతకకుండా ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు, రూమ్స్, హాస్పిటల్స్ వెతుకుతున్నారు. నాకు అనిపించింది స్టాప్ చేయడానికి సొల్యూషన్ వెతకకుండా ఎవ్రీ పార్టీ, గవర్నమెంట్ పార్టీ సిలిండర్స్ ఇంకొకటి చెప్తున్నారు, కానీ హౌ వీ కెన్ స్టాప్ ఇట్ అన్న దాని మీద కాకుండా ఇన్స్టాంట్ సొల్యూషన్స్ కోసం ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ లుకింగ్ అట్ దట్ పాయింట్. సో వాట్ అబౌట్ మ్యూజిక్ ఎలా ఉండబోతుంది? అసలు మేము మొన్న ఒక సాంగ్ విన్నాం, లిటరలీ చాలా బాగుంది అది. అంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్లో కానీ అది కానీ ట్రెండ్ అయిపోతుంది ఈ సాంగ్. సో ఎలా ఉండబోతుంది ఈసారి మ్యూజిక్ కానీ అది కానీ? మ్యూజిక్ సూపర్. రదన్ గారు రాక్ స్టార్. ఐ థింక్ యూ షుడ్ టెల్ అబౌట్ దీస్ సాంగ్స్. మూవీలో కూడా చాలా ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రడాన్ కూడా మంచి స్కోప్ దొరికింది. డైరెక్టర్ గారు ఇచ్చిన వేరియస్ ఎమోషనల్ సిచ్యువేషన్స్కి ప్రతి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి అనిపిస్తుంది. అంటే ఐ డూ రొమాంటిక్, ఒక లవ్ దీని మీద, లేకపోతే ఒక యాక్షన్ ఎపిసోడ్ అనుకోండి, లేకపోతే కామెడీ ఆర్ సంథింగ్, అన్నిటికీ మంచి ప్లాటర్లో దొరికింది దానికి. అండ్ హీ డిడ్ లాట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఫర్ ఇట్. కానీ కొన్ని సాంగ్స్ మనకి ఏంటంటే వినంగానే ఒక హార్ట్ టచింగ్ అనిపిస్తాయి. సో అలాంటి సాంగ్స్ కూడా ఉన్నాయి మీ దాంట్లో. అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చాలా బాగుంది. టీజర్ లాస్ట్ షాట్ ఉంది కదా, మీరు మాట్లాడే డైలాగ్, చెప్పే డైలాగ్ ఉంటుంది, అది వింటుంటే లిటరల్లీ ఒక హార్ట్ టచింగ్, ఒక ఎమోషన్కి ఫీల్ అయ్యి. సో అట్లాంటి ఎమోషన్ డైలాగ్స్ ఇంకా ఎలా ఉండబోతుంది? ఎమోషన్స్ చాలా ఉన్నాయి, దాచాం లోపల పెట్టాను, ఒక్కొక్కటి 18th కానీ. సో కొన్ని ర్యాపిడ్ ఫైర్ క్వశ్చన్స్కి వెళ్దాం మనం. ర్యాపిడ్ ఫైర్లో మనం అసలు ఈసారి ఈ సినిమా గురించి మొత్తం అడుగుదాం. నేను కొన్ని ఓన్గా రాసుకున్నాను ర్యాపిడ్ ఫైర్, బట్ నేను ఈ మూవీ గురించి అడుగుతాను ర్యాపిడ్ ఫైర్. సో స్టార్టింగ్ ఎట్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం? మీలో ఎవరు ఫస్ట్? ఎవరైనా రెడీయా మీరు? సో కమల్ గారి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ర్యాపిడ్ ఫైర్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. ఇప్పుడు డిస్క్రైబ్ డియర్ ఉమా ఇన్ వన్ వర్డ్. ఇట్స్ అ ఫియర్లెస్ డ్రామా. ఓకే, ఫియర్లెస్ వర్డ్ చెప్పారు, వన్ వర్డ్లో కష్టం. సో వాట్స్ యువర్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ వెన్ యూ రెడ్ ద స్క్రిప్ట్? ఐ థింక్ ఐ వాజ్ బ్లోన్ అవే. అంటే ట్రామాటిక్గా అనిపించింది. ఓకే, నేను చెప్పినట్టు ఒక సీన్ ఉంది, చాలా చాలా ట్రామాటిక్గా అనిపించింది. అంటే సూపర్. హూ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాంక్స్టర్ ఆన్ సెట్? ప్రాంక్స్టర్స్, I'm definitely away from pranks. I don't think we have. ఈయన సెట్లో ఉన్నారని కూడా ఎవరికి తెలియదు. అవునా? No, I think I'm a serious person. నాకు pranks జరిగిందేమో తెలియదు, వాళ్ళకే ఉంది వాళ్ళు. Oh yeah, it is prank, no prank, but one craziest thing happened. Okay, so I think she. Super. సో మీరు ఛత్రపతిలో చేశారు కాబట్టి ప్రభాస్ గారితో మీ రిలేషన్ ఎలా ఉండేది? అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి మీరు చూశారు. In fact, I'm part of his next film also. Yeah. And after so many years, we met on the set recently, and he's as warm, as simple. అదేదో నిన్నే కలిసినట్టు. అండ్ చాలా చెప్పాలి యాక్చువల్ ప్రభాస్ గారి గురించి. బట్ ఛత్రపతి అప్పుడు నేను ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉండేవాడిని. ఓకే. అండ్ అలానే ఫ్రెండ్ రోల్ కూడా చేసేవాడిని, రాజమౌళి గారి పుణ్యం అంటూ. అయితే కొంచెం భయం ఉంటుంది. అయినో ప్రభాస్ గారి పెద్ద స్టార్, మనం అయినో ఇది. బట్ ఆయన అసలు ఎప్పుడు అసలు ఆ ఫీలింగే ఇవ్వరు అనమాట. యాజ్ గోల్డెన్ హార్ట్, హీ జస్ట్ ఏంటి తినడానికి వెళ్తే మేము తినవా, పోదా క్యారవాన్కి అనేవాడు. క్యారవాన్కి వద్దులేమని మేము చెప్తా ఉంటారు, బట్ వీ డోంట్ వాంట్ టు బి. సో సర్లే అన్న, మీరు చేయండి, వస్తాం, ఇప్పుడే వస్తాడు.
రా అనేవాడు. సో అదంటే హీ హ్యాడ్ దట్ వెరీ వార్మ్ జెస్చర్. అండ్ తినేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతూ ఊరుకున్నాడు కాదు, తినేసి మళ్ళీ కూర్చొని ఆయనతో పాటు అక్కడ కూర్చోవాలి. ఐ రిమెంబర్ ఎపిసోడ్ ఇన్ వెల్ బి డూయింగ్ షిప్ ఎపిసోడ్, అంటే సీ మధ్యలో ఫైట్, ఇంట్రడక్షన్ ఫైట్ అయింది. అక్కడ అసలు ప్లేసే ఉండేది కాదు. ఆయనకి ఒక ఇంత చిన్న గది, దాంట్లో మేమేమో ఎక్కడో చోట ఎక్కడ ప్లేస్ దొరికితే అక్కడ కూర్చున్నాను. నేను అక్కడ కూర్చున్నారు అంటే నేను అక్కడ రావాలంటే నేను అక్కడ అంటే తర్వాత కలుద్దాం రండి అంటే ఆయనకి అంటే అందరూ ఉండాలి. ప్లస్ హీ టాక్స్ వెరీ నార్మల్, వెరీ సింపుల్ అండ్ సేమ్ థింగ్ ఈవెన్ నౌ. అంటే ఫౌజీ షూట్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు, అండ్ హీఈస్ అబ్సల్యూట్లీ సేమ్ జెంటిల్మెన్, వార్మ్త్, జెంటిల్ జెయింట్ అంటాం కదా, ఉండడానికి ఉంటారు, బట్ వెరీ జెంటిల్. సూపర్ సూపర్. హూ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ డైరెక్టర్? ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ హూ ఐ వర్క్ విత్ ఆర్ మీరు వర్క్ చేసిన వాళ్ళు? నేను చేసిన వాళ్ళు అందరూ ఫేవరెట్ నాకు. ది ఓన్లీ వన్ సెలెక్షన్ ఉంటుంది కదా, ఎవరో ఒకరు బాగా నాకు ఇష్టం. ఐ థింక్ ఐవ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ వన్. అందరి దగ్గర ఏదో నేర్చుకున్నాం. శేఖర్ గారి దగ్గర నుంచి హ్యూమిలిటీ, గ్రౌండెడ్నెస్, సొసైటీతో ఎక్కువ క్లోజ్ సంబంధం పెట్టుకోవడం. సందీప్ వంగా నుంచి టు బి వెరీ ఫియర్లెస్. ఏదైనా ఒక పర్టిక్యులర్ సబ్జెక్ట్ మీద పనిచేస్తుంటే ఎంత ప్యాషనెట్గా మనం పనిచేయాలి, ఆ ప్యాషన్కి కల్తీ ఉండకూడదు. సో అది సందీప్. రాజమౌళి గారి దగ్గర ఐ థింక్ వరల్డ్ నాలెడ్జ్. అసలు ఆయన దగ్గర ఉన్న నాలెడ్జ్కి ద వే హీ కనెక్ట్స్ టు ద ఆడియన్స్. ఆయన ఎప్పుడు కింద ఉన్న ఆడియన్స్ నాకు ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంది సో ఇది అని ఉండదు ఎప్పుడు. హీ బ్రింగ్స్ దెమ్ టుగెదర్, హీ టేక్స్ దిస్ నాలెడ్జ్ టు దెమ్ అండ్ నరేట్స్ అ స్టోరీ. సో ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి ప్రతి డైరెక్టర్ దగ్గర నేర్చుకోవడానికి. వీఆర్ మియర్ యాక్టర్స్. సో యాజ్ యాక్టర్స్ ఎప్పుడు మాకు డైరెక్టర్లు గొప్పగా అనిపిస్తారు. ఆల్ ద డైరెక్టర్స్ ఐ వర్క్ విత్ ఆర్ స్పెషల్. ఈవెన్ డియర్ ఉమా, ద వే హీ హెస్ బ్రాట్ ఇన్ దిస్ సబ్జెక్ట్, ఆయన ఎప్పుడు ఎంత వామ్గా రిసీవ్ చేసుకుంటారు సాయి గారు. ద వే హీ యాక్టర్ చెప్పేది ఎప్పుడు తీసిపడారు ఆయన. ఇంకా చెప్పండి, ఇంకేమన్నా బెటర్మెంట్ చేయొచ్చా అని చెప్పి ఒక చిన్న ఇది ఉంటుంది, ఆనెస్టీ. సో అది. సో ఫేవరెట్ ఫిలిం? చాలా సినిమాలు ఉంటాయి, ఒకటి రిపీటెడ్గా చూస్తుంటాం కదా జనరల్గా, ఒక మూవీ పెట్టుకుని మనం అలా. రిపీటెడ్ కష్టం. నేను అసలు సినిమా చూసేది తక్కువ. అవునా? చాలా తక్కువ. దాంట్లో ఒక సినిమా చూసానంటే మళ్ళీ అది రిపీటెడ్గా చూస్తుంటే ఎందుకు చూస్తున్నారు వల్ల నాకు డౌట్ వస్తుంటుంది. ఓకే, ఎందుకు టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు, మళ్ళీ ఆల్రెడీ చూసారు కదా, తెలిసిపోయింది కదా సబ్జెక్ట్, మళ్ళీ చూడడం ఏంటని. అదే ఎమోషన్ మళ్ళీ చూడడం నాకైతే ఇన్ని ఉండదు. రీసెంట్గా బాగా ఎఫెక్ట్ అయిన సినిమా మాత్రం అడాలసెన్స్, ఓకే, నెట్ఫ్లిక్స్లో. ఆ సబ్జెక్ట్ చూసి చాలాసార్లు అంటే చాలా డిస్కషన్స్ చేయడం, దాని గురించి ఆలోచించడం జరిగింది. సూపర్. సో ఇప్పుడు మీరు, సో వన్ వర్డ్ అబౌట్ డియర్ ఉమా. వన్ వర్డ్లో నేను అసలు చెప్పలేను. ఓకే. ఇట్స్ డియరెస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. మేబీ వన్ వర్డ్, ఇట్ ఈస్ ఉగాది పచ్చడి. అన్నీ ఉన్నాయి. సూపర్. సో ఫేవరెట్ లైన్ ఫ్రమ్ ద మూవీ? ఫేవరెట్ లైన్ చాలా ఉన్నాయి, బట్ సడన్గా స్ట్రైక్ అవ్వట్లేదు. ప్రేమ అనేది అనిర్వచనమైన నిర్వచనం. ఓకే. సో మీకు అర్థమైందా? అది చెప్పారు కదా. సో మా డైరెక్టర్ అన్ని ఇలా టంగ్ ట్విస్టర్ లాగా రాస్తున్నారు. అంత అర్థం చేసుకోవడం కష్టం కొంచెం తెలుగు. ఓకే. సో వన్ వర్డ్ అబౌట్ యువర్ హీరో? వెరీ డౌన్ టు ఎర్త్. ఇట్స్ అ ఫుల్ టాలెంటెడ్ బాక్స్. హూ ఈజ్ యువర్ ఇన్స్పిరేషన్? For me, inspiration, everyone. Okay. So what you learned from the sets of Dear Uma? A lot. Okay. So favorite movie all the time? అగైన్ ఇందాక కమల్ గారు చెప్పినట్టు ఒక ఫేవరెట్ అనేది ఫర్ సమ్ రీజన్ బాజీరావు మస్తాని ఎప్పుడు చూసినా కూడా నాకు కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అది. ఓకే. ఫన్నీయెస్ట్ బ్లూపర్ ఆన్ సెట్?
ఫన్నీయెస్ట్ బ్లూపర్ కాదు, ఐ మీన్ ద క్రేజియస్ట్ థింగ్ హ్యాపెండ్. మేము హాస్పిటల్లో షూట్ చేస్తున్నాం అండ్ మా కో డైరెక్టర్ గారు అది పెప్పర్ స్ప్రే ఉంటుంది, ఓకే ఆ పెప్పర్ స్ప్రే డమ్మీ తీసుకురమ్మంటే అది రియల్ పెప్పర్ స్ప్రే, అది డమ్మీ చేసుకుని ఎక్కడ అది యాక్చువల్ రియల్ హాస్పిటల్. మేము అందరం షూట్ చేస్తున్నాం, అది రియల్ హాస్పిటల్, పేషెంట్స్ ఉన్నారు. ఎక్కడో ఒక దగ్గర మేము చేసుకుంటున్నాం షూట్, పేషెంట్స్ ఉన్నారు అండ్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఆర్ దే. ఈయన తీసుకుపోయి ఒక అసిస్టెంట్కి ఇచ్చి ఇది ఎంటీ చేసుకురాపో అంటే ఆయన బాత్రూంలో పోయి మొత్తం స్ప్రే చేశారు అండ్ ఎవ్రీ వన్ హాస్పిటల్లో పేషెంట్లు అందరూ బయటకు వచ్చేసారు. ఇట్ వాస్ క్రేజియస్ట్ థింగ్. ఇలా కూడా అవుతుంది. అండ్ తను వచ్చేసి నేను కాదు అయినా. సూపర్ సూపర్. సో ఫేవరెట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నాకు ఏఆర్ రెహమాన్ గారు, ఆ తర్వాత రదన్ గారు. సూపర్. సో ఇప్పుడు బ్రో మీరు ర్యాపిడ్ ఫైర్. సో వన్ వర్డ్ అబౌట్ డియర్ ఉమా. No words. It is nice. Awesome. సూపర్. వన్ వర్డ్ అబౌట్ యువర్ Is హీరో. there any hamper for us? Rapid fire hamper? హ్యాంపరా? Gift వస్తుంది. అయ్యో గౌతమ్ గారు రెడీ చేస్తున్నారు. యా, వన్ వర్డ్ అబౌట్ యువర్ హీరోయిన్. Very hardworking and very passionate about films. ఓకే. యువర్ ఫేవరెట్ ఫిల్మ్ ఆల్ ద టైమ్. My favorite film all the time, then Shawshank Redemption. ఓకే. సో హూ ఈజ్ యువర్ ఇన్స్పిరేషన్? In terms of acting, Kamal Hassan sir. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ జోనర్? War. I don't know why. I always, to begin, if I want to watch a film, first I'll watch some war scene and get that inspiration, get that hook, and then I'll start watching other films. I don't know why. Even I like what thing. సో వాట్స్ యువర్ నెక్స్ట్ డ్రీమ్ రోల్? There are many. Maybe I want to play a officer, army officer. ఓకే. సో వన్ డైలాగ్ ఫ్రమ్ యువర్ మూవీ. I am like, it's been 2 years that we shot. ఎనీ డైలాగ్ సంథింగ్? I can sing. Or చెప్పాను lyrics? కదా టంగ్ ట్విస్టర్ డైలాగ్స్ అన్ని. కొన్ని చిన్న lyrics, కొన్ని song లో నుంచి. Yeah, song maybe Neevevaro is my favorite song. I'm not that good a singer, but if I remember, if there is any mistake in lyrics, please pardon. Okay. Neevevaro, Neevevaro, నా కలల వెన్నెలగా నిన్ను కలిపిందెవరో, చీకటిలో వేకువలో నా జతే నువ్వు లేకపోతే తోడెవరో. దొరికేసారు సార్ ఇండస్ట్రీకి ఇద్దరు సింగర్స్. నెక్స్ట్ టైం సింగర్ గా ట్రై చేయొచ్చండి. షూర్, డెఫినెట్లీ. ఎంత బాగుంది వాయిస్ ఇద్దరిది. తెలుగు ఈజ్ నాట్ హిస్ ప్రైమరీ లాంగ్వేజ్. యా, బట్ He doesn't know. యా. కానీ తెలుగు ఎంత బాగా నేర్చుకున్నాడు సీన్స్ చేసేటప్పుడు కానీ. No, but they helped me. Even Kamal sir also, whenever I had scene with him, I used to ask the intonations and they were very sweet to help me because I hail from a place called Mangalore and we are very far from Andhra Pradesh and Telangana. So I didn't have much friends in Telugu speaking friends also. For me it was a foreign language. I used to watch Telugu films, but words and other stuff, intonations. In fact, I remember Tulu language, Arjun Reddy Appuda, Sandeep wanted Tulu to be the family talk Tulu. I don't know if you remember. Yeah, I know. A girlfriend, well, father. Father. I said, why Tulu? He said, it feels very alien Kamal. Like, suddenly vinagane. So I want the audience to feel that they are somebody else. I met him a They month are ago. not they are not Telugu. అంత ఆపోజిట్ గా అనిపించింది. The girl's father, I met him month ago. We were dubbing one theater, Gopinath. So I told him, I spoke to him. He's like, he told about the director. He asked me to ask him to, include. రియల్లీ గుడ్, చాలా బాగుంటుంది. But for us it was అంటే అదే అంటారు అతులు అలాంటి లాంగ్వేజ్ అంటే ఏలియన్ గా అనిపించే లాంగ్వేజ్ మనకి, వాళ్ళకి కూడా తెలుగు అలానే. Obviously. కన్నడ అట్లీస్ట్ మనకి Words కొంచెం, yeah. తెలిసిపోతుంది తెలుగు ఏమో అని. It was a proud moment, sir. Like we were very proud to hear our language in Arjun Reddy. We don't do that. Especially a lot of Telugu films, they're coming to Mangalore and they're shooting the film and web series. Even we did. Yeah. Daya అనే వెబ్ సిరీస్ చేసాము పవన్ సాధ్య గారి. So we feel happy saying, our place has been explored and our language has been explored. Because it's so beautiful.
యో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. సో చూసారా కదా గైస్, ఇదన్నమాట డియర్ ఉమా మూవీ టీమ్తో ఫన్నీ చిచ్చాట్. సో మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ చిచ్చాట్తో మీ ముందు ఉంటాను. యువర్ సంజయ్ సైనింగ్ ఆఫ్.